وزیر اعظم کی ایس سی او اجلاس کے دوران سائیڈ لائن ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا تیانجن کے وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ چین اور پاکستان ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں چین کا انتہائی اہم کردار ہے۔ سی پیک 2 میں اسمارٹ سٹیز پر خاص توجہ مرکوز کی جائے گی۔ زرعی صنعت اور نیکسٹ جنریشن ٹیک انڈسٹری پر توجہ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات بھی ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ایرانی صدر نے ایران کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ملیشیا کے صدر انور ابراہیم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم بیلاروس، آذربائیجان اور تاجک صدور سے بھی ملے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 20 ممالک کے سربراہان کی شرکت۔ اجلاس میں چینی صدر نے ایس سی او ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دے دی۔ شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ گلوبل گورننس انیشیٹو کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ طاقت کی سیاست کی دو ٹوک مخالفت جاری رکھی جائے گی۔ اتحاد کے فروغ اور محاذ آرائی کے خاتمے کا اصول اپنانا چاہیے۔ چین کی شراکت داروں سے تجارت 2.3 ٹریلین ڈالر سے بڑھ گئی۔ چین ممبر ممالک کو 10 ارب یوان کا قرض دے گا۔ روسی صدر پوٹن اپنے خطاب میں بولے کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امن کا راستہ کھولا ہے۔ کوئی ملک دوسرے کے نقصان پر اپنی سلامتی کو یقینی نہیں بنا سکتا۔ یوکرین میں بحران حملے سے نہیں بلکہ یوکرین میں مغربی اتحادیوں کی حمایت یافتہ بغاوت سے ہوا۔ یوکرین میں بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنا اور سیکیورٹی کا توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ بھارت نے ٹیرف میں کمی کی پیشکش کی لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بھارت کو برسوں پہلے اپنے ٹیرف میں کمی کرنی چاہیے تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ہم بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ کاروبار کرتا ہے۔ یہ کئی دہائیوں سے مکمل طور پر یک طرفہ تعلق تھا۔ بھارت نے ہم پر کسی بھی ملک سے زیادہ ٹیرف لگائے ہوئے ہیں۔ بھارت ہم سے زیادہ تیل اور فوجی مصنوعات روس سے خریدتا ہے۔ افغانستان میں قیامت خیز زلزلے سے 800 افراد ہلاک، 2800 زخمی ہو گئے۔ کنڑ اور ننگر ہار میں سینکڑوں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل۔ کنڑ میں زلزلے سے 3 گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ طالبان حکام نے عالمی تنظیموں سے مدد کی اپیل کر دی۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے زمینی راستے بند ہو چکے، امدادی کارروائیاں صرف ہوائی راستے سے کی جا سکتی ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق افغانستان میں گزشتہ رات آئے زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 8 کلومیٹر اور مرکز صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ سربراہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں افغان عوام کے ساتھ۔ گلگت بلتستان میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہیلی کاپٹر کو حادثہ 8:10 بجے کے قریب پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ ہیلی کاپٹر کو حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں میجر عاطف اور میجر فیصل شہید ہو گئے۔ فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار سبحان مقبول، کریو چیف حوالدار جہانگیر اور کریو چیف نائک عامر بھی شہداء میں شامل۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر اظہار افسوس۔ شہید میجر عاطف، میجر فیصل سمیت دیگر شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش، نالہ لئی میں طغیانی کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نالہ لئی اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ نالہ لئی کے اطراف رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ بارش سے جڑواں شہروں میں پارکس اور سڑکیں زیر آب، پانی سے مسافروں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں بند ہو گئیں۔ لوگ دھکے لگا کر بارشی پانی سے گاڑیاں نکالتے رہے۔ سڑکوں اور شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ تیز ہواؤں سے کئی مقامات پر درخت گرنے کے بھی واقعات۔ ایم ڈی واسا کے مطابق کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فیٹ سے تجاوز کر گئی۔ گوال منڈی کے مقام پر پانی کی سطح 17 فیٹ کے قریب۔ واسا ہائی الرٹ اور رین ایمرجنسی نافذ ہے۔ گھر تباہ، فصلیں برباد ہو گئیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ حکام بس دیکھنے آتے ہیں لیکن کوئی امداد نہیں کرتے۔ ادھر دریا ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ دریا کنارے آباد ہزاروں دیہات زیر آب۔
लोगों के घर बचे ना माल मवेशी, फसलें तबाह होने से मुस्तकबिल की रोजी रोटी का सहारा भी छिन गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर बैठे हैं। दूसरी तरफ भारत ने पानी छोड़कर पाकिस्तान को दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरिया सतलुज में 3,85,000 क्यूसेक का गैर मामूली बहाव रिकॉर्ड। सतलुज में हेड गंडा सिंह बाला पर 2,53,000 क्यूसेक का ऊंचा सैलाब है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। दरिया चनाब और रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। चनाब में हेड त्रीमू से 5,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हेड गंडा सिंह बाला के पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। सरदार जमालुद्दीन डोगर और कजियांवाला के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पाकपतन, बूरेवाला, विहाड़ी और बहावल नगर के कई इलाकों में भी तबाही। चिश्तिया में दर्जनों मोजा जात के बंद टूट गए। बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और लोधरा में कई देहात ज़ेर-ए-आब। दूसरी तरफ DGPDMA ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि सैलाब में डूबने से 41 शहरी जाँ बहक हुए। 3100 गाँव और 2900 मोजा जात ज़ेर-ए-आब आए। अब तक 24 लाख से जायद लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। 9 लाख से जायद अफराद और 6 लाख जानवरों को रेस्क्यू किया गया। मंगला डैम 82%, जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका। मानसून बारिशों का 9वां स्पेल 2 सितंबर तक जारी रहेगा। अभी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए, ये खुद एहतसाबी का वक्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। फितरत के कानून को चैलेंज किया जा रहा है। मौसमियाती तब्दीलियाँ हमारे ही अमाल की वजह से हैं। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं लेकिन अपने अमाल ठीक नहीं करते। मेरे हल्के में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 7-7 फुट पानी था। ये 2 नंबरी करने वाले बहुत अमीर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने कहा कि मसले के हल के लिए इनफरादी और इज्तिमाई इक़दाम उठाना चाहिए। नवीद कमर बोले, अमरीका और यूरोप की सनत के बायस दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा। जो हालात हैं आप सोचें यहाँ सिर्फ रेगिस्तान होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस बार बहस होनी चाहिए कि कौन से डैम बनने चाहिए। डैम्स और आबी ज़खायर के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए चनाब के किनारे हिफाजती बंद का दौरा। मरियम नवाज ने बंद का मुआयना किया और लोगों से बातचीत की। वज़ीर आला ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की उड़ान का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज झंग के नवाही तरीमू बैराज भी गईं। वज़ीर आला पंजाब को मुतल्लिका हुक्काम ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की आखिरी फर्द तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दायरा कार बढ़ाने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल में लाने का हुक्म दिया। कहा कि जहां मदद की जरूरत है वहां इमदाद पहुंचाएंगे। किसी भी जगह हिफाजती बंद तोड़ने के तकनीकी काम में मुदाखलत नहीं की। आबादी को सैलाब से बचाए रखना मेरी सबसे पहली तरजीह है। सैलाबी रेले कल से सिंध में दाखिल होंगे। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। इंसानी जानों को बचाना पहली तरजीह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दरिया के किनारे हिफाजती बंदों को नुकसान पहुंच सकता है। 3 और 4 सितंबर को हम देखेंगे पंजनद पर पानी की आमद के बाद गुड्डू बैराज पर कितना पानी आएगा। इसके बाद 2 दिन पानी को सिंध तक पहुंचने में लगेंगे। सुपर फ्लड के खदशे पर वज़ीर आला सिंध का फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। PDMA सिंध ने हसास करार दिए गए अजला में सामान भेजना शुरू कर दिया। पंजाब में बदतरीन सैलाब पर 92 न्यूज़ की लम्हा लम्हा कवरेज। सैलाबी रेलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हम वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम हर मुतासर इलाके, देहात, बस्ती और कस्बे तक पहुंच गई। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतजाम से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ 92 न्यूज़ की टीम्स वहां तक भी पहुंच गईं जहां रेस्क्यू और इमदादी टीम्स न पहुंची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश। बहरीनी डिफेंस फोर्स के चीफ की एयर हेडक्वार्टर आमद। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर और मुश्तरका ताउन के फ़रोग़ का इआदा किया गया।
दोनों ममालिक की अफवाज के माबैन मुश्तरका तरबियत और बाहमी तरक्की को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक फ़ज़ाइया की खुद इन्हिसारी और तकनीकी तरक्की में नुमाया पेशरफ्त की तारीफ भी की। बहरीनी डिफेंस फोर्स के चीफ को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में तलबा सड़कों पर निकल आए, मुजाहिरीन की हलाकत पर एहतजाज किया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों के इजाफे पर गुज़श्ता कई रोज से मुजाहरे जारी थे। पुलिस से झड़प में 8 अफराद हलाक हो गए थे, जिसके बाद इंडोनेशिया की सदर ने अरकान पार्लियामेंट की मराद खत्म, बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया था। माजी के मारूफ टीवी और स्टेज अदाकार अनवर अली इंतकाल कर गए। अनवर अली तवील अरसे से फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। उन्हें तबीयत ख़राब होने पर गुज़िश्ता रोज़ निजी अस्पताल दाखिल कराया गया था। अदाकार अनवर अली ने फिल्म, टीवी और स्टेज ड्रामों में मज़ाहिया किरदार निभाए।